गोटे थर भावी देखंतु आपणक घर पाखरे एमिति एक घर अच्छी जो घर पाखक छोट पिला माने खेलिबा को जाती तो निश्चय किंतु केबे फेरंती नहीं। आमे भाबुजे राक्षस केवल कहानी रे थांती किंतु जदि सही राक्षस कौनसी कहानी रे नुह बरं गोटे बड़ सहरर गोटे बड़ बंगला भितरे भद्र लोकर मुखा पिंधि लुचि बसी थाए। वर्ष 2006 नोएडा कोठा नंबर D5 एमिति एक घर जहाँ गुटे कि दुईटी नुहे पूरा 40 रु अधिक मनीष को जीवंता गिड़ी देइथिला। जेतेबेले से घर पछरे थिबा ड्रेन बा नालटी को खोला जाइथिला कादुओ भितरु जहाँ बाहरी थिला ताहा पूरा देशर छाती थराई देइथिला। आज आमे खोलिबा भारत इतिहासर सबुठारु भयानक एवं रोमटांकुरा अध्याय निठारी हत्याकांडर से बंद फाइल। भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखंतु कारण सत एते भयंकर होई पारे ताहा आपण केबे भाबी नथिबे। दिल्ली उपखंड नोएडा सेक्टर 31 गोटे पटे बड़ बड़ कोटिपतिंक आलिशान बंगला एवं ठीक ता सामना रे थिला निठारी गाँवर एक गरीब बस्ती। एक विलासपूर्ण बंगला गुड़िक मध्यरे दुईटी कोठा पाखापाखि थिला कोठा नंबर D5 एवं तार ठीक पाखरे थिला कोठा नंबर D6। D5 कोठार मालिक थिला मनिंदर सिंह पांदेर। मनिंदर परिवार चंडीगढ़ रे रहुथिले एवं एते बड़ घरे से एका रहुथिला। तार देखाशुना करिवा पई तार जने विश्वस्त चाकर थिला सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र उत्तराखंडर एक पहाड़िया गाँव आसीथिला। देखिबाकू एकदम शांत सीधा सादा स्वभावर। आउ ठीक ता पाख कोठा अर्थात D6 थिला जने प्रतिष्ठित डाक्तरंकर। तांको नाम थिला डाक्तर नवीन चौधरी। बाहर देखिबाकू एई दुईटी कोठा एवं एई लोक माने बहुत भद्र लागुथिले किंतु भविष्य में एई दुईटी घर भारतर सबुठारु बड़ एवं कलंकितर रहस्य केन्द्र बिंदु पालटिबाकू जाउथिला। वर्ष 2004 निठारी बस्ती रे अजब घटना मान घटिबा आरंभ हैला। हठात गुटिए परे गुटिए छोट पिला एवं 8 रु 16 वर्षर छोट झियो माने निखोज हेबाकू लागिले। केही दुकान को जाई फेरि नथिला तो किए रास्ता रे खेलु खेलु गायब हो जाइथिला। दिन मजुरिया रिक्शा चालक एवं छोट मोट काम करुवा लोकंकर पिला माने ही केवल निखोज होउथिले। लोक माने कांदी कांदी सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन को दौड़ुथिले किंतु आम व्यवस्था रे गरीबर चित्कार सुनिब किए। पुलिस एते गुड़िए पिला निखोज हेबाकू एक पैटर्न भाबली भाबी नथिला। पुलिस उलटा बापा मां को गाली करी कहउथिला तम झियो काहा सब पळाइथिबो किबा पिला बाटमणा होई कुआडे जाइथिबो से फेरी आसीबो। 2004 रु 2006 2 वर्ष भितरे प्राय 40 जन पिला एवं महिला कुआडे उभान हो जाइथिले। 2005 मसीह निठारी गाँवर किछि पिला D5 बंगला पछपटे क्रिकेट खेलुथिले। खेल समय बॉल ड्रेन पाखक जिबारु सेमाने बॉल आनिबाकू जाइथिले। सेठारे सेमाने प्लास्टिक बैग भितरे किछि थिबार देखिथिले। जेतेबेले से बैग को खोली देखंती भयभीत होई पड़िथिले। सेमाने दौड़ी गाँ लोकको एवं परे पुलिस को खबर देइथिले। स्थानीय लोकंक अभियोग अनुसार सेतेबेले पुलिस घटना को गुरुत्व सह नहीं नथिला। तदंत न करी घटना को सेठारे शेष कर देइथिला। एहा परे मध्य निठारी अंचल जणे परे जणे शिशु निखोज हेबार जारी रहिथिला। तबे यारी भितरे आसी जाए मई 7 2006 पायल नामक जणे 20 वर्षर युवती निठारीर D5 कोठा को आसीथिला। से जो रिक्सा रे आसीथिला रिक्सा वाला को बाहर अपेक्षा करबाकू कहिथिला एवं से भितरु पैसा आनी देबो कहि भितर को जाइथिला। रिक्सा चालक किछि समय पर्यंत D5 कोठा बाहर अपेक्षा करिथिला। समय बितुथिला किंतु पायल बाहर को आसी नथिले। यह देखि से कोठार बेल बजाइथिला। किछि समय परे घर भितर जने व्यक्ति बाहर को आसी रिक्शा चालक को कहिथिला जे जहा को तुमे छाड़ी जाइथिलो से ठारु चली जाइछि। घर भितर आसीथिबा लोकर कथा सुनी रिक्शा चालक मन रे संदेह सृष्टि हैला कारण से निज आखिरे पायल को सही घर भितर को जाउथबार देखिथिला किंतु से बाहर को आसुथबार देखि नथिला। तथापि तांको पाखरे अन्य कोनोसी प्रमाण नथिबारु से सेठारु बाहरी जाइथिले। संध्या पर्यंत पायल घर को न फेरिबारु तांको परिवार चिंतित होई पड़िथिले एवं शेषरे सेमाने पुलिस स्टेशन रे निखोज अभियोग दाखल करिथिले। सेतेबेले केही जानि नथिले जे एही निखोज घटना परे समग्र निठारी मामलार मूड बदलाई दब। पायलको परिवार पक्षरु निखोज अभियोग परे भी पुलिस एहाकू गुरुत्व देई नथिला। दिन पर दिन बीती जाउथला किंतु पायलको कोनोसी संधान मिलु नथिला। पायलकर बापा नंदलाल हार मानि नथिले। लोकाल पुलिस तांको कथा न सुनिबारु से कोर्टर द्वारस्थ हेले एवं कोर्ट को चापरे पुलिस बाध्य होई तदंत आरंभ कला।
ପାୟଲ ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲା ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଥିଲା। ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୋବାଇଲର ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ ବାହାର କଲା ତାର ଶେଷ ଲୋକେସନ D5 କୁଠା ପାଖରେ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ପାୟଲ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଫୋନକୁ ସେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୋବାଇଲ ଫୋନର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କଲା ପାୟଲ ନିଖୋଜ ହେବା ଦିନ ତାର ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ଥିଲା ମନିନ୍ଦର ସିଂ ପାନ୍ଦେର ପାଖକୁ। ଡିସେମ୍ବର 29, 2006 ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସନ୍ଦେହରେ D5 କୁଠାରେ ରେଡ୍ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି ଏବଂ ମନିନ୍ଦର ସିଂ ପାନ୍ଦେରକୁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଜେରା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ପରେ ସମଗ୍ର ମାମଲାର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେବେ ପୁଲିସ କୋହଲି ଓ ମନିନ୍ଦରର ବୟାନ ନେବା ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁଲିସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲିକୁ ନେଇ D5 କୁଠା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ D5 କୁଠା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ଭିଡ଼ ଜମି ସାରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନଥିଲା। ଫଳରେ ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ପରେ ଅଦାଲତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାମଲାର ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି କିପରି ସମଗ୍ର ନିଠାରୀ ମାମଲାର ରାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ସେ କଥା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ସେହି D5 କୁଠାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଡ୍ରେନ୍କୁ ଖୋଳିଲା ପରେ କାଦୁଅ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନର କଙ୍କାଳ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହାଡ଼, ଖପୁରି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି କଙ୍କାଳ ଗଦା ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଚପଲ ଏବଂ ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରୁ ମୋଟ 19ଟି କଙ୍କାଳ ମିଳିଥିଲା। ପୁରା ଦେଶରେ ଏହି ଖବର ନିଆଁ ଭଳି ଖେଳିଗଲା। ତେବେ ସେଠାରୁ 19ଟି କଙ୍କାଳ ବାହାରିଲା ପରେ ମନିନ୍ଦର ସିଂ ପାନ୍ଦେର ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲିକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପିଲାମାନେ ନିଖୋଜ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିର୍ମମ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ଶେଷରେ 2007 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ମାମଲାକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଏହାପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଲିସ ଯେଉଁ କଥା ମାନିଲା ତାହା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ପାନ୍ଦେର ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ବା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭିତରକୁ ଡାକୁଥିଲା। ତାର ମାନସିକତା ଏତେ ବିକୃତ ଥିଲା ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଏହି ରାକ୍ଷସ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା, ସେ ମୃତଦେହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶବକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମାଂସ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଉଥିଲା। ବାକି ଅଂଶକୁ ପଲିଥିନରେ ପୁରାଇ ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଏହାପରେ CBI ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତରେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍, DNA ପରୀକ୍ଷା ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କେତେକ କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା ଖପୁରି ଓ ହାଡ଼ ପାୟଲର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଓ ନିଠାରୀ ଗାଁର ନିଖୋଜ ଥିବା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ଆଉ ଖପୁରି ଥିବାର DNA ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କଟାଯାଇଛି ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା ଚାକର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏକଦମ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରିସିସନରେ ମୃତଦେହକୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। କ'ଣ ଏହା ପଛରେ ଅର୍ଗାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ବା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କୌଣସି ବଡ଼ ରାକେଟ ଅଛି? କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଏବଂ ଲିଭର କାଢ଼ି ବିଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା? ଆଉ ଏହି ସନ୍ଦେହ ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ୋଶୀ କୋଠା D6 ଉପରେ। D6ର ମାଲିକ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ନବୀନ ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସର୍ଜନ ଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମହରା ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ପାନ୍ଦେର ଏବଂ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଡାକ୍ତର ମିଶି ଖେଳୁଥିଲେ। D5ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି D6ରେ ଅଙ୍ଗ କଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଏହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। CBI D6 କୋଠାରେ ପଶି ଯାଞ୍ଚ କଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ, ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକ୍ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ଏପରିକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବସାଗଲା ଏହି ହାଡ଼ କଟାଯିବାର ଶୈଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ CBI ତଦନ୍ତ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। CBI କହିଲା ଯେ ହାଡ଼ କାଟିବାର ଶୈଳୀ କୌଣସି ସର୍ଜନର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ କଂସେଇର ଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି ଗାଁରେ ଥିବାବେଳେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଆଦି କାଟିବାରେ ମାହିର ଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସେହିଭଳି ନିଖୁଣ ଭାବେ କାଟୁଥିଲା। ସିବିଆଇକୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବାରୁ ଡାକ୍ତର ନବୀନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଗଲା। ତଥାପି ନିଠାରୀର ଲୋକମାନେ ମନରେ ଏହି ଥିଓରିକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାମଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ସିବିଆଇ ମୁନିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ 13 ଫେବୃଆରୀ 2009ରେ ପାନ୍ଦେରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲିକୁ ପ୍ରାୟ 12ଟି ମାମଲାରେ ଏବଂ ମୁନିନ୍ଦରକୁ 2ଟି ମାମଲାରେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 2014 ମସିହା ଆସିଯାଏ। ଲାଗୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ତାରିଖକୁ ଫାଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦିନ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିଲା ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୟା ଆବେଦନର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାରୁ ଫାଶୀର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ମାମଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ମୋଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ପରେ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ଆଇନର ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫସିଗଲା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 2023 ମସିହା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 16, 2023 ଏହି ଦିନଟି ନିଠାରୀର ପରିବାର ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ କଳା ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ବିବାଦୀୟ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ। ପ୍ରମାଣ ଅଭାବ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବିଫଳତା କାରଣରୁ କୋର୍ଟ ଉଭୟ କୋହଲି ଏବଂ ପାନ୍ଦେରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲିର ବୟାନ ସମ୍ଭବତଃ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ର, ରକ୍ତଭିଜା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣକୁ ପୁଲିସ ଓ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ମୁନିନ୍ଦର ସିଂ ପାନ୍ଦେରଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡାର ଲୋକ୍ସର ଜେଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ସେ ଜେଲରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେହି ଶେଷ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 12 ନଭେମ୍ବର 2025 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:20 ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲିଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡାର ଲୋକ୍ସର ଜେଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି। ନିଠାରୀର ସେହି ବଦନାମ D5 କୋଠା ଆଜି ବି ଏକ ଖଣ୍ଡଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଥରିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋହଲି ଏବଂ ମୁନିନ୍ଦର ସିଂ ପାନ୍ଦେର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତେବେ ସେହି 19 ଜଣ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା କିଏ? ସେମାନଙ୍କ କଙ୍କାଳ D5 ପଛରେ ଥିବାର ନାଳକୁ ଆସିଲା କେମିତି? କ'ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର D6 ଥିଓରି ସତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନିଠାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମାଜ, ଆମ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଖି ଆଡ଼ୋଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଭଦ୍ରଲୋକର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ନିଠାରୀର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ? ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆହୁରି କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।